सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी शुणा मिथरे मिथ कहानी भाग 56 पूर्व भाग जदि शुणी नाहंती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। राजकुमारंकर पूर्णमी चांद परी गोल आउ गोरा तक तक मुह, तुम नाकटा टिके चेप्टा तो किंतु मो राजकुमारंकर खंडा परी तीक्ष्ण नाक आउ तुम मुहरे निश नहीं। मो राजकुमारंकर खूब सुंदर निश। आयसा कथारे रोमी पिक करी हसी दे कहले, अरे अरे तोर निश्वासामी पसंद बोधे, मते आगुरु कहलुनी। आयसा भी हसी दे कहला, एबे तो कहली कौन, काली राजा महाराजा निश लगे आसीब ना कौन। रोमी हसी देला। आयसा भी हसी दे पचारला, कौन करुछ छात उपरे। रोमी कहला, एई तो राजकुमारर वर्णना शुणी ईर्षा करुछि। आयसा कहला, मो राजकुमार सेमिति गोटिए रे गोटिए ना। रोमी कहला, ए आयसा काली ठारू आम संपर्कर आउ एक मूलदुआ पड़िया पई जाउछि। आमे दुहे स्वामी स्त्री संपर्कर प्रथम पहाचरे छिड़ा हेबाकू जाउछे। सतरे रे बेले बेले खुशी लगुछि आउ बेले बेले डर भी। आयसा कहला, मोर भी समान अवस्था। रोमी कहला, आयसा तते कौन पई डर लगुछि। आयसा कहला, बाप घरे झियो एकदम बिंदास थाए, मन इच्छा काम करे, किंतु बाहाघर परे झियोटी गोटे परिवार बोहू हो जाए आउ बोहूटी को शाशी घर लोक जेते झियो भली रखिले भी बोहूटीर एक सीमारेखा थाए। हीरो मते बेले बेले डर लगुछि, मु बोहूटीर सीमारेखा भितरे रही सबु दायित्व सबु कर्तव्य करि परिबि तो, मो द्वारा किछि भूल हेबनी तो। जदि किछि भूल हो जाए मामा बाबा को केते कष्ट हेबो कहिलो। रोमी कहला, कुछि भूल हबनी, तो सह सबु बेले सबु समय मु थिबी आउ सबु बेले मने रखिबु। मो मामा को भली भल सासू आउ दुनियार सबुठारू भल सांग तते आउ केही मिलिबे नहीं। गोटे भूल काहींकि तोर हजार भूल को से निज पणत कानी तले घोड़े देबे आउ मो बाबा तोर सबु भूल को ठीक रे रूपांतरित कर देबे। आयसा कहला, जानिछि हीरो, सेइथि पाई तो बेसी डर लागुछि जे एमिति देवतुल्य बाबा मामा को पाखरे मोर जेमिति किछि भूल न हो। रोमी छात उपरकू किए आसीबा शब्द शुणी कहला, परे कथा हेबी, तो सह किए आसुछि कि कौन। रोमी फोन काटी सीढ़ी आड़कू बुली चाहिला। बेबी आसुथाए राग तमतम होई भी कहला, भाई देखिलु ओ टोका किए गोटिए। मु कहली तो रंग नंबर, ता परे भी से कॉल करुछि। रोमी कहला, दे ता नंबर। बेबी फोन बढ़ाई कहला, देखे एई नंबर। रोमी बड़ भाई भली फोन करिला। आरपटू पुअटी फोन रिसीव करी हालो कहबा मात्रे रोमी कहला, हालो तुमे किए कहूच, केउठू कहूच। आरपटू किछि उत्तर आसिला नहीं। रोमी पिलाटी को निरुत्तर देखी रागरे कहला, ए पुओ मने रख, तो भली रंग नंबर झियो को फोन लगाई झियो मानकू फसेइबा पिला बजार घाटरे अनेक, किंतु पुओ मने रख, एठी को फोन करी तू भूल करी देइछु। आउ दिने जदि एई नंबर को कॉल करूना देखिबु तेबे। आरपटू फोन कटिगला। रोमी आउ 2-3 थर कॉल करिला, किंतु केही रिसीव कलेनी। बेबी कहला, थैंक यू भाई। बेबी एति कही तळकू गला एवं ता पछे पछे रोमी गला। घरे समस्ते व्यस्त थांती बोहूर आटा सजाड़िबारे। सोमेश कंपानी पळाइथिले। अर्पिता, बेबी, सुराबू, निमिना एवं मिता गीता बसिथिले एवं सांगरे गीतार एकमात्र झियो बसी थाए। गीतार झियो बेबी ठारू प्राय 1.5 वर्ष बड़। से हैदराबाद रे बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ुथाए। रोमीर रिंग सेरिमनी पाई आसीथिला मामू घर। निमिना कहले, आमे समस्ते पळाइबा आउ घरे कौन केही रहिबे नहीं। गीता कहला, मकरा कुआडे जीव कि। निमिना कहले, भाई परा कहला मकरा भी सांगरे जीव, आमे घर ताला पकेई पळाइबा। आलो माँ, एते जिनिस पतर सुना रूपा काहा भरसारे छाड़िकी जीवा जे। आजी काली तो दिन दीपहरे चोर ताला भांगी पशि जाउछंती। रोमी कहला, अरे बेबी थाउ घरे। बेबी चिड़ी जाई कहला, ए मु काहींकी रहिबी, तू रहुनु। रोमी कहला, मु रही जाआंती जे, हेले रिंग सेरिमनी तो मोर, मु रहिले सेठी काहाकू नहीं रिंग सेरिमनी हेबो। तू रही जा, भल हबो। आमे सेठी खूब मजा करिबू, भल भल खाइबू, फोटो उठेइबू। बेबी कहला, आउ मु एठी दरवान होई घर जगिबी ना कौन। रोमी कहला, आलो रागुछु काहींकी, तू घर जग, जेतेबेले बाहाघर हेबो सेतेबेले तते बरजात्रे नहीं जीवु, तू पूरा बर आगरे रही नाचिबू। बेबी मुह को फण फण करी कहला, दरकार नहीं मोर तो भलिया मांकड़ बर आगरे नाचिबा, नाचिबाकू तोर किए थिबो नेई आसे। बेबीर राग देखी रोमी जेतेबेले खतेई हेला
ବେବି ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଯେମିତି ଖତେଇ ହୁଅନ୍ତି ନା ସେମିତି ହେଉଥା ବସି। ବେବି ଖେଳନା ଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ଥିଲା ରୋମି ଉପରକୁ ସବୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବେବି ଯା ରୁମ୍କୁ ଯା ଶୀଘ୍ର। ବେବି ତମ ହୋଇ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲା ପରେ ଅର୍ପିତା ରୋମିକୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, କାହିଁକି ତୁ ତା ପଛରେ ଲାଗିଛୁ ଯେ? ରୋମି କହିଲା, ମାମା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମଜା ନା। ଅର୍ପିତା ହସିଦେଲା। ଅର୍ପିତା ମିନୁ, ରାଜା, ଲିଜା, ପିକୁ, ମିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଲା। ଲିପ୍ସା ଏବଂ ଲିପ୍ସା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଲିପ୍ସା ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ହଁ ବି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିକୁ କହିଲା, ଅର୍ପିତା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋ ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେରେ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ପ୍ରୀତିର ଦେହ ଦିନକୁ ଦିନ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ ହେଇ ଯାଉଛି। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ। ଅର୍ପିତା ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ସତରେ ପିକୁ ଭାଇ, ଭଗବାନ ତୁମ ପରି ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି କେଜାଣି। ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତୁମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଚାହିଁବି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନି ଭାଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପିକୁ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁରେ ପାଗଳି, ତୁ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ ଢେର କରିଛୁ, ଆଉ କେତେ କରିଥାନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ। ଇଏ ତ ଏମିତି ରୋଗ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଥିବ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିବି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେଜାଣି। ହଉ ଛାଡ଼, ଯାହା ଭୋଗିବାର ଅଛି ଭୋଗିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ଫେରିବା ବେଳେ ତୁମ କ୍ୱାର୍ଟର ହୋଇ ଫେରିବି, ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇଯିବି। ସତରେ ପିକୁ ଭାଇ, ମୋର ସେ ପିକୁ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି। ତୁମ ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବି ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର। ପିକୁ କହିଲା, ଅର୍ପିତା ଛୋଟବେଳୁ ତ ଏକମାତ୍ର ତୁ ହିଁ ପିଲା ଯାହା ସହ ମୁଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେୟାର କରେ। ସତ କହିବି ଅର୍ପିତା, ପ୍ରୀତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କର୍ମର ଫଳ ହିଁ ସେ ଭୋଗୁଛି। ଆଉ ତା କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମାନି ମୁଁ ବି ମୋ ଫଳ ଭୋଗୁଛି। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ବୋଧେ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ପିକୁ ଭାଇ, ବାପା ମା କ'ଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି? ତୁମେ ପ୍ରୀତି ଭାଉଜଙ୍କ ଏମିତି ସମୟରେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ତାଙ୍କ କେୟାର ନିଅ। ଛାତି ତଳେ ଦିକି ଦିକି ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ଯେମିତି ବିସ୍ଫୋରିତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ପିକୁ କହିଲା, ସାରା ଜୀବନ ହିଁ ମୁଁ ତାର କେୟାର ନେଉଛି, ସେ କେତେବେଳେ ମୋର କେୟାର ନେଲା କି? ହଉ ହଉ ରହୁଛି ଏବେ। ତୋର ଏତେ ବଡ଼ କାମରେ ମୋ ଦୁଃଖ ତୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ମୁଁ ହାଲକା ହେଇଯିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ, ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଯାହା କହିବାର ଅଛି କୁହ, ମନ ହାଲକା ହୋଇଯିବ। ପିକୁ କହିଲା, ନା ରେ, ସବୁ କିଛିର ସମୟ ଥାଏ। ହଉ ତୁ କାଲି ଆସେ, ଦେଖା ହୋଇଯିବ। ପିକୁ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ପିକୁ କଥା ଶୁଣି ଅର୍ପିତାର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ସମୟ ଦିନ 11ଟା। ଅର୍ପିତାର ପରିବାର ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାର ପରିବାର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଗେଷ୍ଟ ଆଦି ଆସୁଥାନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ। ବିରାଟ ବଡ଼ ମଣ୍ଡପ। ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏକା ରଙ୍ଗର ଲେହେଙ୍ଗା ଏବଂ ସୁଟ୍। ଆୟେଶା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତା ଉପରେ ହିଁ ଅଟକି ରହୁଥିଲା। କେବଳ ନବଦମ୍ପତି ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ସୋମେଶ ଓ ଅମୃତ ବି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସମାନ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଶାଢ଼ୀ। ବେବିର ଯେତେବେଳେ ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା, ବେବି ଲିପ୍ସାକୁ ଡାକି କହିଲା, ଆରେ ଦିଦୁ, ଏଠି ତ ଝିଅ ବାବା ମାମା ଆଉ ପୁଅ ବାବା ମାମା ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍, ଠିକ୍ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ମା ବାପା ହୋଇ। ହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି କିଏ ପଚାରେ? ଦେଖୁନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହୁଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ବାହାରେ। ବେବି ଜାଣି ଜାଣି ରୋମିକୁ ଶୁଣେଇ କହୁଥିଲା। ରୋମି କହିଲା, ଆରେ ତୁ ତ ତୋ ଚଏସ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛୁ। ବେବି କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଥିଲି ନା କ'ଣ? ରୋମି ବେବିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ମୋ ଧନଟା, ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ଦେଖ, ପ୍ରମିସ୍, ବାହାଘରରେ ମୋର ତୋର ଏବଂ ଆୟେଶାର ଏକା ଡ୍ରେସ୍ ହେବ। ଏଥର ଖୁସି ତ? ବେବି କହିଲା, ଖୁସି ଯେ, ହେଲେ ଏ ମାମା ଆଉ ଆଣ୍ଟି କେତେବେଳେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଏକା ଶାଢ଼ୀ କିଣିଲେ କାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ। ରୋମି କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଏମିତି ବାଇଚାନ୍ସ ହୋଇଥିବ। ବେବି କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ଭାଇ, ଏ ଦୁଇ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁ ରହ, ମୁଁ ମାମାଙ୍କୁ ପଚାରେ। ଲିପ୍ସା ହସୁଥାଏ। ବେବି ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଲିପ୍ସା ପାଖକୁ ନେଇ ଆସି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମାମା, ତୁମେ ଆଣ୍ଟି ଏକା ଶାଢ଼ୀ, ବାବା ଆଉ ଅଙ୍କଲ ଏକା ଡ୍ରେସ୍, ଭାଇ ଭାଉଜ ଏକା ରଙ୍ଗ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି? ମୋତେ ବଗ ଭିତରେ କାଉ ସଜେଇ ଦେଲ ନା? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁଲୋ ମା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ବାବା ଆଉ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ତୋ ବାବା ହିଁ ନିଜେ କିଣିଛନ୍ତି। ତୁ ବଗ ଭିତରେ କାଉ ନୁହେଁ, ତୁ ତ ମୋ ଧୋବିଲି ବଗ। ପାଗିଳିଟା, ତୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ଲୋ। ବେବି ହସି ଦେଇ ଅର୍ପିତାକୁ ଗେଲ କରି କହିଲା, ନାଇଁ ମାମା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆଣ୍ଟି ଏବଂ ତୁମର ଏକା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖି ପଚାରିଦେଲି।
ତୁମେ ଯାଅ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଦିଦୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଦୁଇ ପିଉସୀ ଏବଂ ଜେଜେମା, ଆଈ, ମାମୁଁ, ମାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସେ। ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପରା। ବେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶାର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ପାଇଁ ଫୁଲରେ ସଜା ହୋଇଥିବା ମଣ୍ଡପକୁ ଗଲା। ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ପରିବାର। ଆୟେଶା କଢ଼ରେ ଚୁଟକି ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ଓ ସଞ୍ଜୁ ଏବଂ ଶିଲା, ଏବଂ ରୋମି କଢ଼ରେ ଲିପ୍ସା, ଅର୍ପିତା, ବେବି ଏବଂ ମିନୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଚୁଟକି କହିଲା, ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ବାଗେଇକି, ଆମର ଗୋଟେ ବୋଲି ଅଲିଅଳି ରତ୍ନଟିଏ ଗୋଲାପ ସେଜରେ ଶୋଇଛି, କଥା ଦିଅ ମଥା ଛୁଇଁ, ଆମ ଝିଅ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେବ ନାହିଁ। ବେବି ଥାଇ କହିଲା, ହେଇଟି ଭାଉଜଙ୍କ ପିଉସୀ ମା, ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ତୁମର ବି କଣ୍ଟାରେ ଶୋଇ ବଢ଼ିନି ମ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମଥା ଛୁଇଁ କଥା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ତୁମର ସେମିତିରେ ବି ତୁମ ଝିଅ ପାଇଁ ପାଗଳ। ବେବି କଥାରେ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ରୋମି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିଲା, ଚଣ୍ଡୀ ମୋ ନାଁ ଗାଁ ପକେଇବୁ ନା କ'ଣ? ଚୁଟକି କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ, ବାହାଘର ବେଳେ ତ ଏମିତି ମଜା ଥଟ୍ଟା ହୁଏ, ଅନ୍ୟବେଳେ କୋଉଠି କାହାର ଦେଖା ହେଉଛି ଯେ। ରୋମି ହସିଦେଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ ହଉ ଟିକି ସମୁଦୁଣୀ, ମୋ ପୁଅକୁ ପରେ ଯାହା କହିବ, ଏବେ ମୁଦି ପିନ୍ଧା ପର୍ବଟା ସରିଯାଉ। ଚୁଟକି ସୋମେଶଙ୍କ କଥାରେ ଲାଜେଇ ହାତେ ଜିଭ କାଢ଼ିଦେଲା। ଏହାପରେ ବଡ଼ ହସ ଖୁସି ଏବଂ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ରୋମି ଆୟେଶାକୁ ଏବଂ ଆୟେଶା ରୋମିକୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା ପରେ ତାଳି ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ମଣ୍ଡପ ବାହାରେ ଘନ ଘନ ବାଣର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା କୋଳାକୋଳି ହୋଇ କହିଲେ, ଚାନ୍ଦ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ସମୁଦୁଣୀ ପଦକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଲେ। ଲିପ୍ସା, ବେବି ସମସ୍ତେ ଆୟେଶାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ଗେଲ କରି ପକାଇଲେ। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅମ୍ରିତ କୋଳାଗ୍ରତ ହେଲେ। ଆୟେଶା ଏବଂ ରୋମି ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ ସୋମେଶ ଓ ଅମ୍ରିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ବେବି ଫଟୋ ଉଠାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ନମ୍ବରରୁ ବେବିକୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଥାଏ। ବେବି ବାରମ୍ବାର କାଟି କାଟି ଶେଷରେ ରାଗିଯାଇ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା, ହେଇରେ ପୋଡ଼ାମୁହାଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଛି ବୋଧେ। ଥରକେ ତୁ କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ପୋଲିସ ହାୱା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି? ସେ ପୁଅଟି ନମ୍ର ଭାବରେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କିଛି ବି କହିନି, ତୁମେ ଏତେ ରାଗୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ବେବି କହିଲା, କହିନୁ କ'ଣ ମ, ଜଣା ନାହିଁ କି ଶୁଣା ନାହିଁ, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ବୁଝିଲୁ ନା, ତୋ ଭଳି ବଜାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ପ୍ରଥମେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବେ, ନମ୍ବର ବାଇଚାନ୍ସ ଝିଅର ହୋଇଥିଲେ ମିଛ ଗପ ଗପିବେ, ତାପରେ ନାଁ ପଚାରିବେ, ତାପରେ ଗାଁ ଠିକଣା ଆଦି, ତାପରେ କହିବେ ଲଭ୍ ୟୁ। ବୁଝିଲୁ ନା, ଏ ବେବି ଏସବୁ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼େନି ହେଲା। ସେ ପୁଅଟି କହିଲା, ଏତେ ଆଗକୁ କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ତେବେ ଏତେ କଥା ଯଦି ଭାବୁଛ କୁହ ପ୍ଲିଜ୍, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ବେବି ଚିଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ଗୋବରୀ ପୋକରୀ ଶୁକୁଟି ଉଙ୍କୁଣିମୁଣ୍ଡି ହେଲା, ତୋର କ'ଣ ଯା ଏସବେ ଛତରା। ବେବି ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇ ପାଟିରେ ବିଜି ରହିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆୟେଶା ବ୍ରିଜେଶକୁ ଡାକି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପିତାର ପରିବାର ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା ପରେ ବେବି ସହ ବ୍ରିଜେଶକୁ ପରିଚୟ କରେଇ ଦେଲା। ବେବି ହସିଦେଇ ନମସ୍କାରଟିଏ ପକାଇ କହିଲା, ଆପଣ ତାହେଲେ ଆମ ବହିର ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କ ଲଭ୍ ସକ୍ସେସ୍ କରାଇଛନ୍ତି ନା? ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଶୁଣିଛି, ଆଜି ଭେଟି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତେବେ ଆପଣ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ମୋ ଭାଇର ଶଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ବହି ଟିକିଏ ଜମିବ ଯେ। ଲିପ୍ସା ହସୁଥିଲା, ଆୟେଶା ବି ହସୁଥାଏ। ଗୀତା ଆଉ ମିତାର ମୁହଁ ବେବିର ଚୁଲବୁଲି ଗୁଣ ଦେଖି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ମିତା ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଦେଉଥିଲା। ଅର୍ପିତା ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ନ ଦେଖିଲା ପରି ଖୁସିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ରୋମି ବେବିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ବ୍ରିଜେଶକୁ କହିଲା, ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ, ହୁସିଆର ରହିବ ମୋ ଭଉଣୀଠାରୁ, ନଚେତ୍ ପଛରେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବନି ଯେ। ମୁଁ ନା ତ ଭଉଣୀକୁ କିଛି କହିପାରିବି ନା ଶଳାକୁ। ଲିପ୍ସା ଥାଇ କହିଲା, ହେଇରେ, ବାହା ନ ହେଉଣୁ ସ୍ତ୍ରୀପଟିଆ ହେଇଗଲୁ ନା? ତୋ ଜିଜୁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ ଆଉ। ରୋମି ବଡ଼ ଆଗ୍ରହର ସହ ପଚାରିଲା, ଜିଜୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଶୁଣେ? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ସେ କହୁଥିଲେ ଶଳାଟା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲ କରାହେବ। ରୋମି କହିଲା, ହେ ନା ମ ଦିଦୁ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଶଳା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆଜି ଅଛି ସେମିତି କାଲି ବି ରହିବ। ଖାଲି ବାହା ହେବି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ତ ଟିକେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଲିପ୍ସାର ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ନହେଲେ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ। ରୋମି ଥାଇ କହିଲା, ଆମ ଜିଜୁଙ୍କର ବେଶୀ ନଲେଜ ନା। ସମସ୍ତେ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିଲେ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କିଛି କପୁଲ ଫଟୋ ନେବା ପାଇଁ ଆୟେଶା ଏବଂ ରୋମିକୁ ଡାକି ନେଲା ମଣ୍ଡପର ଗୋଟେ କୋଣକୁ କପୁଲ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ।
ସଜା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଦୁହେଁ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଫଟୋ ସହ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସଞ୍ଜୁ ଏବଂ ସବିତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ଖାଇବା ଆଣି ବାଢ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ମିତା ଗୀତାକୁ ସୋମେଶ ଡାକିନେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆକାଶ ଏବଂ ଜିତୁ ବି ସୋମେଶଙ୍କ ସହ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମିତା ଖାଇବା ଭିତରେ ଗୀତାକୁ କହିଲା, ଦେଖୁଛୁ ତ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଗୀତା କହିଲା, ହଁ ଅପା, ଆଜିକାଲି ସମୟ ତ ସେମିତି। ତୁ ଖା, ଏତେ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଖେଳାଉଛୁ? ତୁ ଖା ଚୁପଚାପ। ମିତା ଚୁପଚାପ ଖାଇଲା ଗୀତାକୁ କିଛି ନ କହି। ବେବି ବ୍ରିଜେଶ ସହ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଜୁସ୍ ନେଇ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ପିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରିଜେଶ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହି ଯେତେବେଳେ ଜୁସ୍ ପିଇଲା, ଥୁ ଥୁ କରି କାଢ଼ି ପକାଇଲା। ଲିପ୍ସା ଆସି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଦିଅରମଣି? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲା, ଭାଉଜ ତୁମ ଏଠିକା ଜୁସ୍ କ'ଣ ଲୁଣିଆ କି? ଲିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏକଥା ତୁମେ ତୁମ ଭଉଣୀ ନଣନ୍ଦକୁ ପଚାର। ବେବି କହିଲା, କ'ଣ ଦିଦୁ, ନିଜେ ତ କହିଲ ଜୁସ୍ରେ ଲୁଣ ଗୋଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଲିପ୍ସା ହସିଲା। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲା, କ'ଣ ଭାଉଜ ଆପଣ ବି? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ବ୍ରିଜେଶ, ମୁଁ ତୁମର ଭାଉଜ ପରେ ଏଠି ତୁମ ଭଉଣୀ ନଣନ୍ଦ ହିସାବରେ ଇଟନା ତ ହକ୍ ବନତା ହେ ନା। ବ୍ରିଜେଶ ହସି ଦେଇ ପଳାଇଲା। ମିତା ଖାଇକି ଆସି ଲିପ୍ସା ଏବଂ ବେବିକୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେବା ଦେଖି ଗୀତାକୁ କହିଲା, ଦେଖୁଛୁ ତ ଏଇ ରୋମି ଆଉ ବେବିକୁ, ଆମକୁ ତ ବାସିରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ସେଇ ମାମୁଁ ଝିଅ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖାଲି। ମାମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କର ତ ରାଜ ଏଠି। ଗୀତା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିତୁ ଆସି କହିଲେ, କ'ଣ ଭାଉଜ, ତୁମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ନା? ଆରେ ଖୁସି କାମରେ ଆସିଛ, ଖୁସି ହୁଅ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି କ'ଣ ଲାଭ ପାଉଛ? ଖାଲି ଅଯଥାରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ କରୁଛ। ଲିପ୍ସା ଭାରି ଭଲ ଝିଅଟିଏ, କେତେ ସମ୍ମାନ ତାର ଆମ ପ୍ରତି। ଜିତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମମିକୁ ଡାକି କହିଲେ, ମା ଖାଇସାରିଲୁଣି? ମମି କହିଲା, ହଁ ଡାଡ଼ି, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଛି। ଜିତୁ କହିଲେ, ହଉ ଯାଇ ବେବି ଆଉ ଲିପ୍ସା ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ବସ। ମିତା କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଏଇଠି ଥାଉ ଆମ ପାଖରେ। ଦେଖୁନ ବେବି, ସେ ଲିପ୍ସା ସହ ପଡ଼ି ସେ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଜିତୁ କହିଲେ, ମମି ଆସେ ମୋ ସହ, ଏଠି ତୋ ମାମା ଆଉ ବଡ଼ ମାମା ପାଖରେ ଜମା ବି ବସନା। ଜିତୁ ମମିକୁ ନେଇ ପଳାଇଲେ। ମିତା ଗୀତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ତୋର ତ ସ୍ୱାମୀ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାକୁ ରୋମି ଆସି ଡାକି ନେଲା, ମାମା ଆସ ଫଟୋ ଉଠାଇବା। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ଫଟୋ ଉଠାଇ ସାରିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ରୋମିକୁ କହିଲା, ରୋମିରେ, ମୋ ଚାନ୍ଦ ଆଜିଠାରୁ ତୋତେ ଲାଗିଲା। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତୋର ଯେମିତି ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ଚାନ୍ଦ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ତା ଦରକାର ବେଳେ ତୋର ରହିବା ଦରକାର। ଅଭିପ୍ସା ଆୟେଶା ହାତରେ ଅର୍ପିତା ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ମା ରେ, ମୋ ଚାନ୍ଦ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ହସ ଭରିଦେବୁ। କେବେ ଯେମିତି ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ ମା। ଝିଅ ବିବାହ ବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଏ ସିନା, କିନ୍ତୁ ମା ରେ, ତତେ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ବି। କଷ୍ଟ ତ କାହିଁକି ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ସହଜ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ? ସହଜ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତୁ ମୋ ଚାନ୍ଦ କୋଳକୁ ଯିବୁ। ମୋ ଚାନ୍ଦ ମୋ ଠାରୁ ବି ତତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ତା ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ରଖିବୁ। କେବେ ଚାନ୍ଦ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଦେବୁନୁ। ଅଭିପ୍ସା କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଅର୍ପିତା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଚାଲିଲା। ଅଭିପ୍ସା ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ଚାନ୍ଦ, କେତେ ଆଉ କନ୍ଦେଇବୁ ମୋତେ? ପାଗଳି, ମୋ ଝିଅକୁ କହୁଛୁ କନ୍ଦେଇବାକୁ ଦେବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କନ୍ଦାଉଛୁ। କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ମୋତେ ଯେ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ, ତୁ ପରା ମୋ ଜୀବନ। ମୋ ହୃଦୟ ତତେ ଭଲ ପାଇବିନି ତ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବି? ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ଆୟେଶା କାନ୍ଦୁଥାଏ, ବେବି ବି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲ ଦେଖି ଲିପ୍ସା କହିଲା, କ'ଣ ମ, ଏଇଠୁ ଝିଅ ବିଦା କରିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ମୋ ଦୁଇ ଅପାଙ୍କର ନା କ'ଣ? କେତେ ଲୁହ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେ? ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ ରୁମାଲରେ ଆଖି ପୋଛି କହିଲା, ନାଇଁ ଲୋ ଲିପ୍ସା, ଇଏ ଦୁଃଖର ନୁହେଁ, ସୁଖର ଲୁହ। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଅପା, ସତରେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ବି ଈର୍ଷା ହୁଏ। ମୋର ବି ଏମିତି ସାଙ୍ଗ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବେବି କହିଲା, ଠିକ୍ କଥା ଦିଦୁ, ମୋର ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ଭଲ ତ କାଲି ତୁମ ଖୁସି ଦେଖିଲେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ମୁହଁ। ସୋମେଶ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେମାନେ ଖିଆପିଆ କର ସବୁ, ଘରକୁ ଯିବା ନା ଏଇଠି ରହିବା ସବୁ? ବେବି କହିଲା, ବାବା, ମୁଁ ତ ଯିବି ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ମାମାଙ୍କ କଥା କହିପାରିବିନି। ସୋମେଶ ବେବି କଥା ଶୁଣି ଅର୍ପିତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବା ସହ ଅଭିପ୍ସା ମୁହଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁଇ ଚାନ୍ଦ ଯୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲ ସେଠି ଖାଲି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ?
अर्पिता कहला नाई किछि नुहे ये खुशीर लुह तुमे बुझीपार ना चल खाइबा। समस्ते खाइबाकू गले। रोमी एवं आयशा भी सांगरे गले। सबु काम सरिया परे सोमेश तांको परिवार सह घर को बाहरिबा समय अभिप्सा कहला भाई घर को जिबेनी। सोमेश कहले सेई दिन जीवी जो दिन मो बोहू को आनिया पई जीवी। अर्पिता कहला चांद तू जा मो बोहू को मु आजी सांगरे नहीं जाउची। अभिप्सा कहला हाँ नहीं जा। जन्म हेबा दिनरु तो हाथ ताकू टेकी देइछि से तो अमानत मु जहा साइती रखिछि। अर्पिता कहला नाई रे पागली सेमिति काहींकी कहूचु से तो आम दुहिंक अमानत। लिप्सा और बेबी आसी आयशा हाथ धरी कहले आमर तो इच्छा होची एइने आम भाउज को घर को नहीं जीवु। चुटकी कहला हाँ नहीं जाओ पुणी बाहाघर बेले आनी छाड़ी जीव जे। चुटकी कथा शुणी समस्ते हसिले। बेबी कहला पीसी माँ सेमिति भी भाउज आमर छुआ बेलू ही शाशुघर देखी सारी अवश्य एसबू तांको अजाणतरे। अर्पिता कहला हे भगवान ए छुआ केते चबर चबर होउछि जहा घर को जीव घर उठेइब पकेइब। समस्ते हसी देबारु बेबी कहला कौन मामा मोर गोटे रेस्पेक्ट अच्छी ना नहीं एमिति समस्तଙ୍କ आगरे मो इज्जत ऊपर आँच आणुछ। अर्पिता कहला अरे बा मो झीर पुणी गोटे सम्मान हो गलानी से पुणी मो आगरे हो चल एबे घर को जीवा। बेबी कथा शुणी समस्ते ठो ठो होई हसिबा सह चुटकी कहला आम गुड्डी को गोटे भल नणंद मिलीगला। आउ बेबी कहला पीसी माँ एबे मु मुह खोलिले मामा पुणी रागिबे किंतु मामा प्लीज ए मामा एई शेष थर कहूची। अर्पिता कहला अनेइलु गपुड़ी तो गप सरीबनी आजी आउ हौ कौन कही शीघ्र बाहरे। बेबी कहला नणंद परा मिली सारी किंतु भाउज जानी नथिले परा। चुटकी हसी देई कहला अर्पिता दी सतरे झियो खंडे पाइच भारी चुलबुली भारी गेली। अर्पिता कहला एइटा चंडीटारे। एमिति हस खुशी होई सोमेश एवं अर्पिता रोमी बेबी सह मिता गीता आकाश जीतुंग सह सपरिवार बाहरिले। रोमी जीवा समय कहीं केजणी आयशा आखि जकई आसिला। रोमी किछि कहि भी पारु नथुला केवल बुली बुली आयशा को। अभिप्सा आयशा आखिर लुह निज पणतरे पोछि कहला माँ रोमी अनुपस्थिति निश्चय कष्ट देव कारण आज तुम दुहिंक जीवन यात्रा आरंभर विशेष मुहूर्त किंतु माँ रे बाहाघर तो आहरी अनेक दिन बाकी अच्छी किछि पाइबा पई किछि तो सैक्रिफाइस करिया पई पड़िबो। किछि व्यस्त हो ना धन 2 दिन परे तो कॉलेज जीवु काहींकी मन कष्ट करुछु। शिला आयशा हाथ धरी कहले माँ रे आजिकाली तो तुम मानक इंटरनेट जुगरे केही काहाकू मिस भी करिवेनी जेतेबेले इच्छा कथा हुआ जेतेबेले इच्छा वीडियो कॉल करी देख आसे आसे घर को जीवा। नातुणी जोई कथा एते भाभी आमको पर करदेबु ना कौन। आयशा लुह छल छल आखिरे फिकिना हसी दे शिला को कुंडे पकईला। अमित कहले जीवा एबे घर को। अमित भी सपरिवार सबांधवे घर को गले। अमित तांकर बंधुबांधव पई संध्यारे घरे किछि आयोजन करिथिले तेणु शिला सानू अभिप्सा जेजेमा चुटकी काहारी की भी जीवाकू देलेनी। समस्ते आयशा को सांगरे नहीं घर को गले। मेष बाटरे जीतू एवं आकाश और गीता मितांक सह सुरबाबू निमिना एवं रोमी को घर को पठाई कहले तुमे माने जाओ मु टिके पिकू भाई को घर होई जीवी। समस्ते सांग होई पळेइबा परे सोमेश पिकू घर को जीवे बोली किछि फल एवं मिठा किनिले। सांगरे अन्य गाड़ी रे लिप्सा एवं लिप्सार स्वामी एवं सासु ससुर सह मीनू लिजा राजा भी थांती। समस्ते सांग होई पिकू रहुथिबा भुवनेश्वर क्वार्टर को गले। घर पाखरे पहुँची जेतेबेले डोर नॉक कले पिकू आसी कबाट खोलिला। पिकू समस्त को देखु देखु खुशी हो गला एवं निज रूम को नहीं गला। पिकू किछि बनिया पई जाउथुला। लिप्सा कहला दादा बस तुमे मु चाहा करी आणुछि। लिप्सा सह बेबी भी पड़ेला चाहा करिया पई। कुकू अर्पिता कहला पिकू भाई केते झड़ी गलणी ना। पिकू आखिरे टिके लुह जकई आसिला। कांधरे पकईथिबा टावलरे मुह पोछिबार बाहाना करी आखि लुह पोछि देई टिके कृत्रिम हस हसी कहला तुमे माने समस्ते आसिल लीना आउ चिंटू कुआडे गले। मीनू कहले लीना देह टिके भल नाही। चिंटू आसीथिले पुओ 2 जन को धरी बोहू माने घर काम पई आसिले नाही। पिकू पुओ को फोन करी कहले कौन आनिबा पई। सोमेश कहले भाई किछि व्यस्त हुअंतु नहीं आमे माने बाहरी जीवु सांगे सांगे। पिकू कहला नाई सोमेश बाबू सेमिति केमिति हेबो समुदी समुदुणी भी प्रथम थर घर को आसीछंती एमिति केमिति जिबे जहा हेले भी झियो बाप घर।
ଲିଜା କହିଲା, ନାଇଁ ପିକୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ସମୁଦୁଣୀ କ'ଣ ତୁମ କଷ୍ଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? ତୁମେ ବସ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ। ଲିପ୍ସାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଡ଼େ ପିକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର କୃପାରୁ ତ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇ କିଛି ଦିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲୁ। ନହେଲେ ତ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସବୁ କିଛି ୟା ରୋଗରେ ସରିଗଲା। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି ଭାଉଜ। ଏବେ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କର ବାହାଘର କେମିତି କରିବି ସେଇ ଚିନ୍ତା। ଏଇଟା ମରିଯାଆନ୍ତା କି? କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଆମ ବାପା ମା ଛୁଆଙ୍କୁ। ନା ମରୁଛି ନା ଭଲରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ପିକୁ ଏସବୁ କହିବା ଭିତରେ ବି ଆଖିରୁ ଠପ୍ ଠପ୍ ହୋଇ ଲୁହ ସବୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପିକୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରୀତି ପ୍ରତି ପିକୁର ଅସରନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ବି ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ସତରେ ଆପଣାର ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଅନବରତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମନ ସବୁବେଳେ ତା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ନିଜେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ କେବଳ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ମାଗେ। ପିକୁର ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଥିଲା। ନା ସେ ପ୍ରୀତିକୁ ଭଲ କରିପାରୁଥିଲା, ନା ଭଲ କରିବାର ଆଉ ସମ୍ବଳ ଥିଲା ଏବଂ ନା ପ୍ରୀତିର କଷ୍ଟ ସହିପାରୁଥିଲା। ଏମିତି ଅସହାୟ ମଣିଷଟି ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ମାଗିପାରେ? ଆର ଘରୁ କବାଟ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଲଗାତାର ଖୁଁ ଖୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥାଏ। ପିକୁ କହିଲା, ଏମିତି ସାରା ଦିନ ସାରା ରାତି କାଶ ହେଉଛି ଯେ ନା ନିଜେ 4 ଦିନ 4 ରାତି ହେବ ଶୋଇଛି, ନା କାହାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ଆଖି ପଲକ ପଡ଼ୁନି। ଲଗାତାର କାଶ ହେଉଛି। ମିନୁ ଏବଂ ଲିଜା ପ୍ରୀତି ପାଖକୁ ଗଲେ। ଅର୍ପିତା ପିକୁ ପାଖକୁ ବସି ନିଜ ପଣତ କାନିରେ ପିକୁର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ପିକୁ ଭାଇ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଅର୍ପିତା ଆଖିର ଲୁହ ବି ବୋଲ ମାନୁ ନଥିଲା। ସୋମେଶ ଉଠିଯାଇ କହିଲା, ଅର୍ପିତା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। ତୁମେ କାନ୍ଦିଲେ ଭାଇଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝାଇବ? ଲିପ୍ସା ଏବଂ ବେବି ଚାହା ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଇ ଅର୍ପିତା ସହ ପ୍ରୀତି ରୁମକୁ ଗଲେ। ପ୍ରୀତି ଯେମିତି ଅର୍ପିତାକୁ ଦେଖିଦେଇଛି ଭେଁ ଭେଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଥା ହେଇ ପାରୁନଥିଲା ବି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କାଶ ଲାଗି ରହିଥିଲା। କାଶି କାଶି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ତଥାପି ବି ଅର୍ପିତା ହାତ ଧରି କହିଲା, ଅର୍ପିତା, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୋତେ। କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି। ପ୍ରୀତି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବି ଚୁଟି ନଥିଲା। 90 କେଜିର ମଣିଷ ଝଡ଼ି ଝଡ଼ି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ଦେହରେ ଖାଲି ହାଡ଼ 2 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ନଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା କଙ୍କାଳ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କେମୋ ନେଇ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସତରେ କ୍ୟାନ୍ସର ମାରାତ୍ମକ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲା ଅର୍ପିତା, କିନ୍ତୁ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରୀତିକୁ ଦେଖି ଜାଣି ହେଉଥାଏ। ଅର୍ପିତା ପ୍ରୀତିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଉଜ, ପଛ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। କେମିତି ଭଲ ହବ ଚିନ୍ତା କର। ପ୍ରୀତି ଏତେ କାଶୁଥିଲା ଯେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ହାତ ଠାରି ଖନି ଖନି ହୋଇ କହୁଥାଏ, ଅର୍ପିତା, ମୁଁ ମରିବା ପରେ ତୁମେ ତୁମ ଭାଇଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ। ପ୍ରୀତି କଥାରେ କାହା ଆଖିର ଲୁହ ରହୁନଥାଏ। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ବେବି ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଥରଥର ହୋଇ କମ୍ପୁଥାଏ। ବାହାରକୁ ଆସି ସୋମେଶକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୋମେଶ ବେବିକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ବୁଝାଇଲେ। ସୋମେଶ ବେବିକୁ ବସାଇ ପ୍ରୀତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସୋମେଶକୁ ଦେଖି ପ୍ରୀତି ତରତର ହୋଇ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ନାଇଟ୍ ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। ସୋମେଶକୁ ପ୍ରୀତି ଚାହିଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୋମେଶ ପ୍ରୀତି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ, ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାହୋଲ ଟିକେ ଦୁଃଖଭରା ହେଇଗଲା ନା? ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପାର୍ବଣରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାର୍ବଣର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।